friends. Good morning, friends. Today, let us start about the next chapter of the introduction part of Constitution, that is Indian polity. The next chapter we will be talking about 1883 chapter. This is again an important chapter where we have four important points in this chapter. Let us go these four important points. What it tells about this chapter in these four points. The first point, we say that the British people or the British government has appointed a Governor General, first Governor General in Bengal. So it was the Governor General, and this Governor General was first appointed in Bengal. Now here you will be getting a small fill in the blank or a small question about it. Which state was the first Governor General appointed? That is, your Governor General first was appointed in Bengal, and his name is Lord William Bentinck. This is his name. So the Bentinck was the first person who was appointed as Governor General in Bengal. Now, this Governor General was having all the civil and military powers. All the civil and the military powers of whom we were having? They were having the civil and military powers of the British. So, British powers యొక్క military civil powers అన్నీ కూడా ఈ 1883 చార్టర్ లో గవర్నర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా కి ఇచ్చారు. ఆ గవర్నర్ జనరల్ ఎవరుండే? ఇట్ వాస్ లార్డ్ విలియం బెంటింక్. Now we'll go for the second point. Here, this Governor General was totally appointed by the British to take over all the legislative powers, exclusive legislative powers. So, we say that these Governor Generals are totally given a power to give the legislation. The legislation of the British anta kuda, it was taken over by the person who is known as Governor General. And here, the entire British rule was in the hands of Governor General. The entire British legislature was in the name of Governor General. Now, whatever the laws, whatever the powers, the functions which was made before 1883 are known as regulations. But after 1883, all these functions and powers are known as acts. So all the laws before 1883 are known as regulations. All the laws which are made by the Governor General to rule the British for the legislative power are known as the acts. This compulsory question vastadi. And before 1883, the laws were known as, or after 1883, the laws made by the British are known as another. So before emo dani regulations annamo, after 1883 act ni we say it as an act. Now we'll go for the third one. Now here, the whole what we said activities, whatever the activities done by the name of East India Company ద్వారా సంబంధించిన ఏ పనులు కానీ, పవర్స్ కానీ, ఫంక్షన్స్ కానీ, అవన్నీ కూడా ఓన్లీ నోన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీస్. అంటే లెజిస్లేటివ్ లో కానీ లేకపోతే జ్యుడిషియర్ లో కానీ ఎలాంటి పాత్ర అన్నది వాళ్ళు ఇంకా అప్పటి వరకు స్టార్ట్ చేయలేదు. సో ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ద్వారా జరిగే ప్రతి సంబంధించిన యాక్టివిటీస్ అన్ని కూడా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీ మాత్రమే చూసుకునేది. సో ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీ అనేది మూడు విధాలుగా చాలా ఇంపార్టెంట్ గా మాట్లాడచ్చు. ఒకటేమో దే వర్ టోటలీ ట్రస్ట్, చాలా నమ్మకస్తుగా ఉండేవాళ్ళు. ఎవరికి ఉండేవాళ్ళు నమ్మకస్తుగా అంటే మెజిస్ట్రీ, అంటే వాళ్ళ హెడ్కి ఉండేవాళ్ళు. ఈ సెకండ్ పాయింట్ తర్వాత వాళ్ళ హైయర్స్ అండ్ సక్సెసర్స్, అంటే వాళ్ళు చనిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ పిల్లలకు కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి సంబంధించిన మనుషులను కానీ ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ గా వాళ్ళని చేసేవాళ్ళు. సో ఈ యాక్టివిటీస్ ఏదైతే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ చేస్తున్న నేమ్ ఆఫ్ గవర్నర్ జనరల్, ఆ మొత్తం కూడా వాళ్ళు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీకి హెడ్ గా ఉండేవాళ్ళు. దాన్ని మనం లెజిస్లేచర్ అని కూడా అంటాం. ఈ లెజిస్లేచర్ లో వాళ్ళు ఈ మూడు విషయాలు చాలా అంటే చాలా పద్ధతిగా ఉండేవాడు, చాలా నమ్మకంగా చేసేవాళ్ళు. ఆ నమ్మకం అనేది ఎవరికి ఉండేది? ఆ యొక్క మెజిస్ట్రీ అంటే ఆ రాణి క్వీన్ ఎలిజబెత్ కి, బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ కి చాలా నమ్మకంగా ఉండేవాళ్ళు. వీళ్ళు పోయిన తర్వాత వాళ్ళ హైయర్స్
అంటే వాళ్ళకి సంబంధించిన పిల్లలు కానీ లేకపోతే వాళ్ళకి సంబంధించిన ఎవరైనా కానీ ఈ గవర్నర్ జనరల్ గా ఉండేవాళ్ళు. ఇక్కడ నాలుగోది, ఈ 1883 చాప్టర్ లో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ అయిన విషయం ఏంటంటే కాంపిటీషన్ అన్నది స్టార్ట్ అయింది. దేనికి స్టార్ట్ అయింది కాంపిటీషన్ అనేది? సెలెక్షన్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వెంట్స్. సెలెక్షన్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వెంట్స్. మీకు తెలుసు సివిల్ సర్వెంట్స్ అంటే ఎవరని. ఇప్పుడు మనము ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్, ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్, ఐఎఫ్ఎస్ ఆఫీసర్స్, ఐఆర్ఎస్ ఆఫీసర్స్, ఈ అపాయింట్మెంట్స్ అన్ని వాళ్ళందరినీ కూడా సివిల్ సర్వెంట్స్ అంటే గవర్నమెంట్ కి సంబంధించిన ఉద్యోగులందరినీ కూడా మనము సివిల్ సర్వెంట్స్. సో ఈ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది సివిల్ సర్వెంట్స్ అనేది 1883 లోనే స్టార్ట్ అయింది. దీనికి చాలా కాంపిటీషన్ అన్నది మొదలైంది. ఈ కాంపిటీషన్ మొదలైన మూలాన ఇక్కడ వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ కాంపిటీషన్ ని ఓపెన్ చేశారు. అంటే ఓన్లీ బ్రిటిషర్స్ అని కాకుండా ఇండియన్ వాళ్ళని కూడా ఓపెన్ చేశారు. సో దిస్ ఇస్ ద అనదర్ ల్యాండ్ మార్క్ ఇన్ దిస్ 1883 చార్టర్. సో 1883 చార్టర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ గా ఫస్ట్ గవర్నర్ జనరల్ అపాయింట్ చేశారు. ఎక్కడ చేశారు? బెంగాల్లో చేశారు. హూ వాజ్ ద పర్సన్? ద పర్సన్ వాజ్ లార్డ్ విలియం బెంటిక్. వీళ్ళు ఎలాంటి పనులు చేసేవాళ్ళంటే సివిల్ అండ్ మిలిటరీ అఫేర్స్ ని చూసుకునే వాళ్ళు, అది కూడా వాళ్ళు బ్రిటిషర్స్ కి మాత్రమే. నెక్స్ట్ ఈ గవర్నర్ జనరల్ ఎక్స్క్లూజివ్ లెజిస్లేషన్ చూసుకునే వాళ్ళు. ఈ 1883 లాస్ ఏవైతే చేశారో బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ లో వాటి రెగ్యులేషన్స్ అనేవాళ్ళు. ఇవే లాస్ 1883 యాక్ట్ తర్వాత యాక్ట్స్ అనేది చెప్పడం మొదలుపెట్టింది. బట్ హియర్ ద యాక్టివిటీస్ వాజ్ ఓన్లీ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అంటే బ్రిటిష్. అండ్ వీళ్ళు దిస్ ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఇస్ ఓన్లీ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ బాడీ అండ్ దే వర్ టోటల్లీ ఆన్ ట్రస్ట్, మెజెస్టీస్ అండ్ హైయర్స్. ఈ 1883 ఇంకొక ల్యాండ్ మార్క్ ఏంటంటే సివిల్ సర్వెంట్స్ కి కాంపిటీషన్. అండ్ దిస్ కాంపిటీషన్ వాజ్ ఓపెన్ కాంపిటీషన్. ఓపెన్ కాంపిటీషన్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ ఇండియన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ ది బ్రిటిషర్స్. సో దిస్ ఈస్ ద స్మాల్ చార్టర్ ఆఫ్ 1883. ఇందులో ఇంపార్టెంట్ 3 క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి. గవర్నర్ జనరల్ ఒకటి, విలియం బెంటిక్ ఒకటి, తర్వాత సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది సివిల్ సర్వెంట్స్. నౌ వి విల్ గో టు ది నెక్స్ట్ చార్టర్. Now what the next charter talks about? The charter talks about 1853 charter. We'll talk about your 1853 charter. Now 1853 charter is between 1793 and 1853. And this charter between these two, 1793 to 1853, is known as very significant charter in the British period. Why? Because now here we'll again have 4 important points. Let us talk about in the point. Now, ఇంతకుముందు వరకు ఏమనుకున్నాము? The Governor General was taking only the administrative, it is known as administrative body, and only the legislative part was taken into the consideration. But here, the Governor General, first time, it was separated. What it was separated? It was separated between legislative and executive. Executive and legislative functions ని క్లియర్ గా డివైడ్ చేశారు. ఇప్పటికి కూడా ఆర్టికల్ 50 talks about in our constitution the separation between the legislative and executive. ఇది మనం ఆ రోజు నుండి తీసుకొని వస్తున్నాం. అప్పుడు ఆర్టికల్ ఏం పెట్టలేదు బ్రిటిష్ వాళ్ళు. మన కాన్స్టిట్యూషన్ ఫామ్ అయినాక ఆర్టికల్ 50 అనేది ఈ సెపరేషన్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ అనేది ఇస్తుంది. నౌ ఇవి కాకుండా ఇందులో ఇదే ఫస్ట్ దాంట్లో దే హావ్ యాడెడ్ 6 new members. They have added 6 new members. And these 6 new members are known as legislative councillors. These members are known as legislative councillors. అంటే ఏంటి ఇక్కడ సపరేట్ అంటే ఇట్ ఈస్ సెపరేటెడ్ ఫ్రమ్ లెజిస్లేటివ్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్, అండ్ లెజిస్లేటివ్ వాజ్ హ్యావింగ్ సెపరేట్ గవర్నర్ జనరల్స్ అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వాజ్ ఆల్సో హ్యావింగ్ సెపరేట్ గవర్నర్ జనరల్స్. Every governor general was having 6 new members, and these members are known as the legislative councils. Now, these legislative councillors who was ruling or who was under the governor general,
and they formed a mini parliament. It is known as mini parliament. So ఈ members of functions ni we will say it as a mini parliament. Now we'll go to the second one. The second one talks about there was a committee formed. The committee is known as Macaulay Committee. ఇది మీ కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వస్తుంది. In 1853 a committee was formed by the Britishers. What is the name? Macaulay Committee, MACULAY, Macaulay Committee. This committee is especially for the Indian civil service. అంటే పోస్టింగ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలకు ఇచ్చే టర్మ్స్, కండిషన్స్, రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ అన్నీ కూడా ఈ Macaulay Committee అనేది ఇచ్చింది. అండ్ దిస్ వాస్ ఫస్ట్ టైం అపాయింటెడ్ ఇన్ 1854. ఇది కంపల్సరీ క్వశ్చన్ మా మీకు. ఇన్ 1853 యాక్ట్ లో విచ్ కమిటీ ఇస్ ఫార్మ్డ్ అనొచ్చు, లేకపోతే 1854 లో విచ్ కమిటీ వాస్ ఫార్మ్డ్, or what are the functions of this Macaulay Committee. So Macaulay Committee has formed in 1854 by the Britishers. The main important function of this Macaulay Committee is to perform the rules, regulations and functions and the powers of the Indian civil services. Now the third one, let us go to the third one. The third one talks about they have formed this mini parliament very actively. సో ఇంతకుముందు ఏం చేశారు, ఫస్ట్ దాంట్లో ఒక మినీ పార్లమెంట్ అనేది చేశారు. ఎవరితోని? గవర్నర్ జనరల్ తో పాటు ఈ 6 న్యూ మెంబర్స్, దట్ ఈస్ ద లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ వస్తారు. ఇప్పుడు దీని మినీ పార్లమెంట్ ఒక ఫార్మేషన్, రూల్స్, రెగ్యులేషన్స్ ని ఫార్మ్ చేశారు. ద ఫోర్త్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ హియర్ ఈస్ they also formed local representatives. They also formed local representatives. మనం లోకల్ బాడీస్ అంటాం దీనే. ఈ లోకల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ని లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ ఇప్పుడు మనకు ఎవ్రీ స్టేట్ లో ఉన్న అసెంబ్లీని మనం లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అంటాం. ఎమ్మెల్యేస్, ఆల్ ఎమ్మెల్యేస్ కమ్స్ అంటారు. దానే లోకల్ రిప్రజెంటేటివ్స్. ఎవ్రీ స్టేట్ కి ఓ రిప్రజెంటేటివ్ గా ఉంటారు. ఎట్లయితే మనకు పార్లమెంట్ లో, లోక్సభలో ఎంపీ కూర్చుంటారు, మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్, అలాగే స్టేట్ లో మనకు ఎమ్మెల్యే ఉంటారు, మెంబర్ ఆఫ్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ. సో ఇన్ ద సేమ్ వే లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ అన్నది కూడా వాళ్ళు ఫామ్ చేశారు. ఈ లెజిస్లేటివ్ కౌన్సిల్ లో 6 మెంబర్స్ ని ఫస్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. 6 మెంబర్స్ గా వాళ్ళని ఫస్ట్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. చేసిన తర్వాత ఫస్ట్ ఓన్లీ 4 ప్లేసెస్ లోనే చేశారు. ఆ 4 ప్లేసెస్ ఏంటంటే మెడ్రాస్, బాంబే, బెంగాల్ అండ్ ఆగ్రా. ఇక్కడ మీకు కంపల్సరీ క్వశ్చన్ వస్తుంది. లోకల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఆర్ ది లోకల్ కౌన్సిల్ విచ్ వాస్ ఫార్మ్డ్ ఇన్ ద 1853 యాక్ట్, విచ్ ఆర్ ద ప్లేసెస్. సో ఆ ప్లేసెస్ అనేది ఇవమ్మా: మెడ్రాస్, బాంబే, ఇప్పుడు మనం ముంబై అంటున్నాము, బెంగాల్ అండ్ ఆగ్రా. అప్పుడు ఢిల్లీ అన్నది యూనియన్ టెరిటరీ ఏమీ లేకుండే, సో ఆగ్రా వాజ్ ది ప్లేస్. సో దీస్ ఆర్ ది four important points in your 1853 యాక్ట్. ఇందులో మీకు కంపల్సరీ ఈ Macaulay Committee గురించి అడుగుతారు. When was this committee was formed, or in 1854 which committee was formed, for what is the purpose? That is Indian civil services. Next one, local representatives అనేది ఫామ్ అయ్యారు, where 6 were introduced. 6 places, 6 persons were there. And which places? There are only 4 places: Madras, Bombay, then Bengal and Agra. So here this is completed. This act is completed. Next, let us go to next act. Now what is the next act? The next act is 1858 Act or 1858 Charter. Now this 1858 Act came with the revolt of 1857 Act. So ఈ 58 Act అనేది దేని ద్వారా వచ్చిందంటే revolt of 1857 Act. This act is also known as, okay, First War of Independence or First World War of Independence. First War of Independence, or it is also known as Sepoy Mutiny.
సో 1857 యాక్ట్ ని 3 విధాలుగా చెప్తారు. ఒకటి రివోల్ట్, ఎట్లా వచ్చింది ఈ 1857 యాక్ట్ అంటే రివోల్ట్ ఆఫ్ 1857 ద్వారా చార్టర్ ఆఫ్ 1858 వచ్చింది. సెకండ్ వన్ ఈస్ దీన్నే మనము ఫస్ట్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ అంటాము, దీన్నే మనము సిపాయి మ్యూటినీ అని కూడా అంటాము. నౌ the act is known as the Act for the Good Government of India. సో ఒక్క దాంట్లోనే చూడండి ఎన్ని ఉన్నాయో. మీకు చాయిస్ లో కంపల్సరీ ఇస్తారు. 1858 లో ఏమేమి జరిగింది, ఎందుకు రావాల్సి వచ్చింది చార్టర్ ఆఫ్ 1858 అంటే 1857 యొక్క రివోల్ట్ అంటే తిరుగుబాటు వల్ల 1858 చార్టర్ అన్నది వచ్చింది. ఈ 1857 రివోల్ట్ ని 3 విధాలుగా పిలవచ్చు. ఒకటేమంటాం మనము, ఫస్ట్ వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్ అనొచ్చు, సిపాయి మ్యూటినీ అనొచ్చు, లేకపోతే యాక్ట్ ఫర్ ద గుడ్ గవర్నెన్స్ ఆఫ్ ఇండియా. సో ఈ ఒక్కదానికే 3 పేర్లు అనేది ఉన్నది. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్, ఇది ఒకటి బాగా గుర్తుంచుకోండి. నౌ నాట్ ఓన్లీ దిస్, ఈ బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అన్న వర్డ్ ని అబాలిష్ చేసేసారు, పూర్తిగా తీసేసి దానికి వాళ్ళు వేరే పేరు ఇచ్చారు. ఏమి ఇచ్చారంటే బ్రిటిష్ క్రౌన్. ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ అంటే ఒకటి వాళ్ళ వ్యాపారం కోసం మన దగ్గరకు వచ్చిన వాళ్ళు. సో ఇప్పుడు ఇంకా వాళ్ళు పూర్తిగా మన దేశాన్ని లెజిస్లేటివ్ గా ఎగ్జిక్యూటివ్ గా మొత్తము స్థాపించుకున్నాక దాన్ని మన వాళ్ళు బ్రిటిష్ క్రౌన్ గా దాని పేరు తెచ్చుకున్నారు. ఈ యాక్ట్ కి సంబంధించిన కొన్ని ఫీచర్స్ మనం మాట్లాడుకుందాం. ఏంటేంటి అంటే ఇక్కడ 5 ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయి. సో దానికన్నా ముందు ఈ యాక్ట్ మళ్ళీ ఒకసారి రిపీట్ చేస్తున్నాను. ఈ చార్టర్ 1858 చార్టర్ దేనికి ఇంపార్టెంట్ అనేది, ఈ 1858 చార్టర్ అనేది 1857 రివోల్ట్ ద్వారా వచ్చింది. దీన్నే అంటే రివోల్ట్ ఆఫ్ 1857 ని మనము అంటే ఇంకొక పేరుతో కూడా పిలుస్తాము సిపాయి మ్యూటినీ. ఇంకొక పేరు అంటే ది వార్ ఆఫ్ ఇండిపెండెన్స్. ఇంకొకటి కూడా ఉంది. ఇక్కడ ఏం మాట్లాడుతున్నాం అంటే యాక్ట్ ఆఫ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ ఆర్ గుడ్ గవర్నమెంట్. ఇన్ని విధాలుగా దీన్ని పిలుస్తారు. సో మీకు చాయిస్ లో ఇది కంపల్సరీ ఉంటుంది, అది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. నౌ లెట్ us గో టు ది చార్టర్ 1858 యొక్క ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్స్. నౌ ఇప్పుడు మనం ఏమనుకున్నాం, గవర్నర్ జనరల్స్ లేకపోతే ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఇవన్నీ తీసేసి వాయిస్ రాయ్ ఆఫ్ ఇండియా అన్నది స్టార్ట్ చేసేటివి. ఈ వర్డ్ అన్నది వాయిస్ రాయ్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ వాయిస్ రాయ్ ఆఫ్ ఇండియా ఎవరితను అంటే హీ ఈస్ ద రిప్రజెంటేటివ్ ఆఫ్ ది బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్. అంటే వాళ్ళ నుండి ఒక మనిషిని వాయిస్ రాయ్ గా పెట్టి ఒక హెడ్ గా పెట్టి ఇండియాకి పంపించారు. దాన్నే మనము వాయిస్ రాయ్ ఆఫ్ ఇండియా అని చెప్తాం. ఈ వాయిస్ రాయ్ ఎవరు ఉన్నారు, ఫస్ట్ లార్డ్ కార్నింగ్. ఈ లార్డ్ కార్నింగ్ వాజ్ ద ఫస్ట్ వాయిస్ రాయ్ ఆఫ్ ఇండియా who came from British and he was on behalf of the British. Now next one, ఇక్కడ డబుల్ గవర్నమెంట్, డ్యువల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ డబుల్ గవర్నమెంట్ అన్న సిస్టమ్ ని పూర్తిగా క్లోజ్ చేశారు. గవర్నర్ జనరల్స్, కౌన్సిల్ ఆఫ్ జనరల్స్, డైరెక్టర్స్ ఇవన్నీ క్లోజ్ చేసేసారు. అంటే డబుల్ గవర్నమెంట్ అన్నది ఇక్కడ ఇప్పుడు లేదు, ఒకటే గవర్నమెంట్. దాన్ని ఏం చేసిందంటే ఎట్లా చేసింది ఇక్కడ అంటే ఇద్దరిని వాళ్ళు అబాలిష్ చేసింది. ఎవరెవరిని, బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్. ఈ బోర్డ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ ఎవరికి ఉండే, డైరెక్టర్స్ కు ఉండే, వాళ్ళని తీసేశారు. నెక్స్ట్ కోర్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్, ఈ ఇద్దరిని కూడా వాళ్ళు తీసేశారు. ఇద్దరు ఉన్నారు కాబట్టి ఇట్ ఇస్ ఎ డ్యువల్ గవర్నమెంట్. ఈ రెండు అనేది పూర్తిగా తీసేశారు. నా ఇది తీసేసిన తర్వాత వాళ్ళకు కొత్త ఆఫీస్ అనేది క్రియేట్ చేశారు. ఒక కొత్త ఆఫీస్ అన్నది వాళ్ళు పెట్టారు. ఏంటి ఆ ఆఫీస్ పేరు అంటే సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ ఇండియా. ఆ పేరు ఏంటంటే సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ ఇండియా. ఇక్కడ వాళ్ళు ఏం చేసిందంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పార్ట్ అంతా కూడా ఇండియాకి ఇవ్వడం జరిగింది. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పార్ట్ అంతా కూడా ఇండియా కన్నా, అందుకే సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ ఇండియా. అంటే భారతదేశానికి గురించి వాళ్ళు ఒక సెక్రటరీని పెట్టారు. ఆ సెక్రటరీ ఏం చేస్తాడు, మన యొక్క భారతదేశపు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ అంతా కూడా హీ విల్ టేక్ కేర్.
బట్ ఇంత చేసినా కూడా హీ వాజ్ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ బ్రిటిష్. మనకు మన దేశానికి ఇండియా నుండి ఒక రిప్రజెంటేటివ్ ని పెట్టిండ్రు, ఆ రిప్రజెంటేటివ్ అన్ని చూస్తున్నాడు, అంతా బాగుంది. కానీ ఇది టోటల్లీ అండర్ ద కంట్రోల్ ఆఫ్ ది బ్రిటిష్. ఇది దీంట్లోనే నౌ నెక్స్ట్ పార్ట్ లో ఏం చేశారంట, ఒక 15 మెంబర్స్, ఈ 15 మెంబర్స్ కౌన్సిల్ విల్ అసిస్ట్. ఎవరిని అసిస్ట్ చేస్తారు? సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఫర్ ఇండియా. సో ఈ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ ఆఫ్ ఇండియా అన్న మనిషికి ఈ 15 మెంబర్స్ అనేది అసిస్ట్ చేస్తారు. ఎందుకంటే ఇది హోల్ ఇండియాకి సంబంధించి లాట్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పార్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఒక 15 మెంబర్స్ ని వాళ్ళకి ఇచ్చారు. అండ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ స్టేట్ విల్ బి నోన్ యాజ్ చైర్పర్సన్. ఇతని మనము చైర్పర్సన్ గా కూడా వాళ్ళు పిలిచి, కానీ కంట్రోల్ అంతా బ్రిటిష్ లో పెట్టుకొని వాళ్ళకు ఒక 15 మందిని ఒక అసిస్ట్ చేయడానికి అనేది ఇచ్చారు. సో దిస్ యాక్ట్ ఆఫ్ 1858 was totally about the administrative part. They started, they have seen, or వాళ్ళు బాగా అర్థమైపోయింది ఇంకా భారతదేశంలో రివోల్టింగ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది సిపాయి మ్యూటినీ నుంచి 1857 నుంచి. సో 1858 లో వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే, ఓకే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పార్ట్ మీకు ఇస్తాము, మీరే అన్ని చేసుకోండి, కానీ ద కంట్రోల్ విల్ బి ఇన్ ద హ్యాండ్ ఆఫ్ బ్రిటిష్. సో అతనే మేము సెక్రటరీ ఆఫ్ ద స్టేట్ ఫర్ ఇండియా అంటాడు, అండ్ దట్ పర్సన్ ఓన్లీ విల్ బి ద చైర్పర్సన్. We will also assist for 15 members. సో ఇన్ని యాక్ట్స్, పిట్స్ యాక్ట్ చూసినాము, 58 చూసినాము, 53 చూసినాము, ఇన్ని యాక్ట్స్ లో అన్ని ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క ప్రాముఖ్యత అనేది ఇచ్చారు. ఒకసారేమో గవర్నర్ జనరల్ అపాయింట్ చేశారు, ఒకసారేమో సివిల్ సర్వీస్ ని అపాయింట్ చేశారు, ఒకసారేమో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పార్ట్ అంతా ఇండియన్స్ కి ఇచ్చేసి దాని యొక్క హెడ్ ఇచ్చారు, ఒకసారేమో మ్యాక్యులే కమిటీకి చేశారు, ఇండియన్ సర్వీస్ కమిటీకి. ఇదంతా ఏంటంటే అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పార్ట్ లో ఇంప్రూవ్మెంట్ అని ఇస్తూ కంట్రోల్ అంతా కూడా బ్రిటిష్ లో పెట్టుకున్నారు. సో దీస్ ఆర్ ది యాక్ట్స్ విచ్ విల్ టాక్, అండ్ ద లాస్ట్ యాక్ట్ ఈస్ 1947 యాక్ట్.